चलो मित्रों, हवे आपणे चैप्टर नंबर 9 नो स्वाध्यायनो 26मा नंबरनो दाखलो छे, जेमां आपणने कीधुं छे के 1.25 सेंटीमीटर केंद्र लंबाईना ऑब्जेक्टिव अने 5 सेंटीमीटर केंद्र लंबाईना आईपीस वडे 30 गणी मोटवणी मेळववी होय तो संयुक्त माइक्रोस्कोपनी मोटवणी एटले के एनी रचना केवी रीते करवी जोईए। तो संयुक्त माइक्रोस्कोपनी वात अहींया करी छे। ज्यारे पण संयुक्त माइक्रोस्कोपमां गोठवणी करवानी वात होय त्यारे तमारे एना बंने लेन्स वच्चेनुं अंतर शोधवानुं थशे। अंतर संयुक्त माइक्रोस्कोपनी गोठवणी एटले बंने लेन्स वच्चेनुं अंतर शोधवानुं। तो आपणी पासे अहींया एक लेन्स जेने आपणे वस्तुकाच ऑब्जेक्टिव कहीए छे अने बीजो लेन्स छे जेने आपणे नेत्रकाच कहीए छे। तो आ वस्तुकाचनी आगळ राखेली वस्तुनुं उल्टू प्रतिबिंब मळे छे। एटले के अहींया जे वस्तु अंतर छे ऑब्जेक्टिवनुं u0 अने प्रतिबिंब अंतर छे एने आपणे v0 कहीए छीए। आ प्रतिबिंब आ नेत्रकाच माटे वस्तु तरीके वर्ते अने ए वस्तुकाचनुं प्रतिबिंब थी नेत्रकाच वच्चेना अंतरने UE वडे आपणे दर्शावीए छीए अने एनो अंतिम प्रतिबिंब आपणे अहींया मळशे। पण आपणे अत्यारे जे वात करवानी छे ए माइक्रोस्कोपना बंने लेन्स वच्चेनुं अंतर शोधवानुं छे अने केटलुं थशे v0 प्लस UE जेटलुं थशे। पण आ UE नुं मूल्य ऋण मळशे पण सरवाळो करवानो होवाथी एने आपणे मानांकमां लईने गणतरी करी लेशुं। चलो तो सौथी पहेला आपणे जे किंमत आपी छे ए मोटवणी 30 आपी छे। आपणे संयुक्त माइक्रोस्कोपनी मोटवणीनुं सूत्र जाणीए छे m बराबर m0 इंटू me जेटलुं थाय। m0 एटले ऑब्जेक्टिवनी मोटवणी अने me एटले नेत्रकाचनी मोटवणी। तो पहला तो आपणे नेत्रकाचनी मोटवणी शोधी नाखीए। ए आपणे मळशे 1 प्लस d अपॉन f अने e थई जशे। तो 1 प्लस d नुं मूल्य 25 ने f जे आईपीस नी केंद्र लंबाई 5 छे मळशे 1 प्लस 5 बराबर 6। तो नेत्रकाचनी केंद्र लंबाई 5 वडे मळती मोटवणी आपणे 6 मळे छे। हवे आ मोटवणीनो उपयोग वस्तुकाचनी मोटवणी शोधवा करशुं। तो m बराबर m0 इंटू me। तो कुल मोटवणी तो 30 छे। m0 शोधवाना छे अने आ 6 छे माटे वस्तुकाचनी मोटवणी 5 आपणे मळी जशे। आटली आपणे मळशे। हवे आ मोटवणीनी मददथी आपणे लेन्स माटे मोटवणीनुं सूत्र छे m बराबर v अपॉन u। लेन्सनी मोटवणी ऑब्जेक्टिव होवाथी बधाने आपणे o वडे दर्शावी शकीए। तो m0 नी जग्याए v0 अपॉन u0 लखीए तो एना बराबर 5 आपणे मळशे। बीजुं अहींया तमे जुओ के आ वस्तु छे एनी ऊंचाई h होय अने प्रतिबिंबनी ऊंचाई h डैश होय। तो वस्तुकाचनी मोटवणी h डैश अपॉन h करीए अने मोटवणी h डैश अपॉन h करीए तो संज्ञा पद्धति प्रमाणे ऋण मूल्य मळशे कारण के आ माइनस छे नेगेटिव अने आ प्लस छे पॉजिटिव।
તો એનો ગુણોત્તર ઋણ મળશે, એટલે અહીંયા આપણે માઇનસ કિંમત લઈ લઈશું. તો v0 બરાબર -5 ઇન્ટુ u0. ચલો એક કિંમતની આપણને અહીંયા મળે છે. હવે આગળ કે અહીંયા જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એના માટે લેન્સનું સૂત્ર વાપરીએ. તો લેન્સનું સૂત્ર જાણીએ છીએ 1/fo બરાબર 1/vo માઇનસ 1/uo. FO એટલે ઓબ્જેક્ટિવની કેન્દ્ર લંબાઈ, જે આપણને 1.25 સેન્ટીમીટર આપી છે અને લેન્સ બહિર્ગોળ હોવાથી ધન મૂલ્ય જ લેશું. યાદ રાખજો, બહિર્ગોળ માટે f નું મૂલ્ય ધન લેવાય. v0 ની કિંમત -5 u0 -1/u0. ચલો કોમન કાઢી લઈએ. 1/u0 કોમન, અંદર આપણને મળી છે માઇનસ બી કોમન કાઢી લઈએ આપણે. 1/5 પ્લસ 1 અહીંયા મળશે 1/1.25. સાદુરૂપ આપણે આપી દઈશું. તો 1/1.25 બરાબર 0.25 બરાબર 5 વત્તા 1 એટલે 6 માઇનસ 6 ભાગ્યા 5 u0 મળે. જો આપણને u0 નું મૂલ્ય મળી જાય તો એના પરથી આપણને v0 પણ મળી જાય, એટલે u0 ને કરતા બનાવીએ. તો -6 ગુણ્યા 1.25 એના છેદમાં 5 આવે. જો કેલ્ક્યુલેશન તમે કરશો તો આનો જવાબ -1.5 સેન્ટીમીટર મળે છે. આટલું મૂલ્ય આપણને u0 નું મળી જાય છે. તો આ મૂલ્યનો ઉપયોગ આપણે શેના માટે કરશું? તો એનો ઉપયોગ આપણે v0 ને શોધવા માટે કરશું, જે આપણે માંગેલી કિંમત છે. v0 બરાબર -5 u0 એના બરાબર -5 અને આવશે -1.5 માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને ગુણાકાર કરશો 7.5 સેન્ટીમીટર જવાબ મળશે. તો v0 નું મૂલ્ય મળી ગયું. એક મૂલ્ય આપણને મળી ગયું અને અંતર શોધવા માટે હજુ એક કિંમતની જરૂર છે, જે નેત્ર કાચ માટે વસ્તુ અંતર છે. અને એ શોધવા માટે આપણે અહીંયા જે અંતિમ પ્રતિબિંબ મળે, જે છેલ્લે આઈપીસ નું, એને નજીવ બિંદુ પર લઈ લઈશું. તો એનાથી આપણને UE નું મૂલ્ય પણ મળી જશે. ચલો, તો પ્રતિબિંબ નજીવ બિંદુ પાસે લેતા ફાઇનલ કિંમત VE ની સંજ્ઞા પદ્ધતિ પ્રમાણે -25 સેન્ટીમીટર આવે અને FE નું મૂલ્ય આપણને રકમમાં આપેલું છે 5 સેન્ટીમીટર છે, +5 સેન્ટીમીટર. તો ફરીથી આઈપીસ માટે લેન્સનું સૂત્ર વાપરીએ તો 1/FE બરાબર 1/VE માઇનસ 1/UE. F છે 5, V તમારે -1/25 લેવાના, -1/UE. ચલો, UE ને શોધવા હોય તો બરાબરની બીજી બાજુ લઈ જઈએ, પ્લસ થઈ જશે. અહીંયા મળશે -1/25 અને આ બરાબરની આ સાઈડ આવશે તો -1/5. 1/UE બરાબર ચોકડી ગુણાકાર કરો તો -5 -25 -30 થાય. નીચે ગુણાકાર કરો 25 × 125, વ્યસ્ત લેતા -125 ભાગ્યા 30. UE નું મૂલ્ય આપણને ફાઇનલ -4.17 સેન્ટીમીટર મળે છે. આ જે કિંમત મળી એ તમને આઈપીસ માટેની છે અને એ વસ્તુ અંતર છે. રકમમાં તમને શું પૂછ્યું હતું? સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપની ગોઠવણી કેવી રીતે કરવી જોઈએ? તો એના માટે આપણે આ અંતરની જરૂર હતી, ને એ અંતર એટલે VO + UE.
તો એ કિંમત છે તમારી પાસે 7.5 આ શોધેલી છે, અને બીજી કિંમત છે આપણી પાસે -4.17. બંનેનો આપણે સરવાળો કરી દઈએ તો ફાઇનલ આન્સર મળી જશે. બંને લેન્સ વચ્ચેનું અંતર બરાબર v0 પ્લસ માનાંકમાં UE. v0 મળે તમને 7.5 અને UE મળે 4.17 ને સરવાળો કરશો તો છેલ્લે 11.67 સેન્ટીમીટર આટલો આપણને જવાબ મળે છે. તો આ પ્રમાણે ગોઠવણી કરશું તો જે મોટવણી 30 માંગેલી છે એ મોટવણી આપણને મળી જશે. બરાબર છે. તો આ અહીંયા સંયુક્ત માઇક્રોસ્કોપના આ ચેપ્ટરની અંદર ટોટલ 3 દાખલામાંથી આ એક છેલ્લો દાખલો છે જે તમારા પરીક્ષા માટે અગત્યનો છે.